میں 23 سال تک مسلمان رہا، تو آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ 40 ایئر میں ہارڈ کور ایتھیسٹ ہوں۔ میں نے قرآن بہت سمجھ کے پڑھا ہے، اچھا ہوا واجدی صاحب بھی یہاں پر ہیں۔ 40 سال تک کہ آپ ہارڈ کور رہے، 23 سال سے آپ نہیں ہیں، تو اب ایک چیز کو جب آپ نے چھوڑ دیا تو کیوں آپ ایکس وائف کی طرح ہمیشہ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ تو آپ اپنی موجودہ وائف کے بارے میں بتائیے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ایتھیزم، کیا آپ ایتھیسٹ کیوں ہیں؟ جی میں سچا انسان ہوں اور میں بے ایمان اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہتا۔ اسلام ایک جھوٹا اور بے ایمان مذہب ہے اور یہ انسانیت کے خلاف بلاسمی ہے۔ ارے آپ حلالہ کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا کرتا ہوں، اپنا کرتا یعنی ہوں، خود ہی سے حلال کر۔ آپ کے جب بچے ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے ان سے پوچھا بیٹا کیا بننا ہے؟ پروگرام تو بڑھ گیا۔ جی پوچھا تھا، یعنی جیسے ہی ہاسپٹل سے آپ لے کر آئے یا ہاسپٹل میں ہی پوچھ لیا تھا کیا بننا ہے؟ جی بالکل پوچھا تھا میں نے۔ اچھا ذرا اس کا بتائیے کیسے پوچھا؟ نہیں بچہ ابھی پالنے میں ہے اور ابھی پیدا ہوا ہے اور آپ نے اس سے پوچھ لیا اور اس کی طرف سے کیا رسپانس آیا؟ وہ مسکرا پڑا۔ ناؤن کو جیسے آپ کا نام جو ہے نا اس کو میں کسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا۔ ناؤن ہمیشہ ناؤن رہتا ہے۔ داؤد کو ڈیوڈ نہیں کہا جاتا، یوسف کو جوزف نہیں کہا جاتا، عیسیٰ کو جیسس نہیں کہا جاتا۔ مہاراجا جی آپ تسی پنجابی بھی ہو، دل نو بھی مسلمان ہو یا کرو چاہے دماغ نال ہی۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو، کیونکہ ڈاکٹر ٹیکے آج کل بڑے پٹھے سیدھے لا رہے جی۔ پھڑک انسان دل نو بھی پھڑک سکتا جی۔ آپ کو ایمانداری کس چیز نے سکھائی؟ اسلام نے تو سکھائی نہیں، تو کس نے سکھایا آپ کو ایماندار ہونا؟ اب تو گیا بیٹا۔ میری امی جان نے سکھائی تھی جب میں 7 سال کی عمر تک۔ اچھا آپ کی امی جان تو مسلمان تھی؟ جی اب بھی ہیں۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ اسلام بے ایمان بناتا ہے، تو پھر آپ کی امی کو کیوں نہیں بنایا؟ بالکل یہ پھنس گیا سی ہے۔ تو آپ کی امی کیسے ایماندار رہ گئی؟ یا پھر کہیے کہ آپ کی امی بھی بے ایمان ہے؟ دیکھیں آپ بلاسمی نہ کریں، ابے سالے، کیونکہ آپ کی یہ بلاسمی ہے، یہ بلاسمی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرو پہلے، ہاں جلدی کرو، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے، ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ لال کلر کا بٹن نہیں سے دباؤ، جلدی دباؤ۔ اچھا مہاراجا صاحب کا آپ چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نہیں یار، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ایکچولی ان کو اسلام میں دعوت دینے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے ایتھیزم کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھیں کہ آخرکار کیا اس میں اتنی خاص بات ہے۔ I'm really interested۔ یہ بڑی اچھی بات کہی ہے جی تھینک یو۔ میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میری ایج 60 پلس ہے اور میں پنجاب پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں 23 سال تک مسلمان رہا، تو آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ 40 ایئر میں ہارڈ کور ایتھیسٹ ہوں۔ میں نے قرآن بہت سمجھ کے پڑھا ہے، اچھا ہوا واجدی صاحب بھی یہاں پر ہیں جو مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں میں نہیں کہتا ہوں، بنا ہے باقاعدہ پڑھا ہے میں نے، خالی کہتا نہیں ہوں۔ جی تو ایسا الزام نہ لگائیں، باقاعدہ پڑھ کر کہا۔ جی تو کہتے ہیں نا آپ۔ سر ایک تو یہ کہ کوئی آدمی ویسے کہنے لگے اور ایک آدمی کے پاس ڈگری ہے تو اس لیے اس کو کہنے کا حق ہے۔ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ کہیے کہ آپ پی ایچ ڈی ہیں۔ میں اگر کہوں کہ نہیں یہ صاحب اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں نہیں، تو فرق ہے۔ جی اچھا کیا آپ نے بات کر دی، چونکہ میں ہارڈ کروں تو میں سوال جو کرتا ہوں وہ آپ کا دل ازاری شاید کر سکے نا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ تو آپ نے سنے تو ہوں گے یہ سارے سوال۔ تو اسلام میں تو مفتی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہوا؟ اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ آپ ہمیں ایتھیزم کے بارے میں اچھی چیزیں ہاں صحیح بات ہے، آپ چھوڑیے تو آپ ویسے بھی قیصر بھائی دیکھیں 40 سال تک کہ آپ ہارڈ کور رہے، 23 سال سے آپ نہیں ہیں، تو اب ایک چیز کو جب آپ نے چھوڑ دیا تو کیوں آپ ایکس وائف کی طرح ہمیشہ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ تو آپ اپنی موجودہ وائف کے بارے میں بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ وائف کا نہیں بتاؤں گا محترم، آپ اس کو ایتھیزم میٹافوریکل ہے سر، میٹافوریکل ہے یہ۔ آپ نے دل آزاری کی بات کی ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی تو رائٹ دینا دل آزاری کرنے کی، تھوڑی بہت ہم بھی تو دل آزاری کر لیں، ہم بھی تو انسان ہیں۔ رکو ذرا صبر کرو۔ مفتی صاحب میں کوئی بچہ نہیں ہوں، فلسفی اور ورڈ گیم سے میں یعنی کہ ٹرک واقف ہے نا، تو بس وہی وہ جو ورڈ گیم آپ کھیلتے ہیں اسی کو ہم نے تھوڑا سا ریورس کیا ہے۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایتھیزم کہ آپ ایتھیسٹ کیوں ہیں؟ ابھی
मजा आएगा ना। जी मैं सच्चा इंसान हूँ और मैं बेईमान और धोखे में नहीं रहना चाहता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि जो एथिस्ट होगा वो सच्चा होगा जी और जो एथिस्ट नहीं होगा वो झूठा और बेईमान होगा, ये आपका इल्जाम है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम झूठा है, बाकी का मैं नहीं कह रहा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इस्लाम एक झूठा और बेईमान मजहब है और ये इंसानियत के खिलाफ ब्लास्फेमी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ठीक है, तो एथिज्म जो है वो ईमानदारी सिखाती है, इसको जरा साबित कर दीजिए एम्पेरिकल एविडेंस। मैं ईमानदार हूँ, मैंने एथिज्म के बारे में नहीं कहा। मैं नहीं, आपने ईमानदार कहा ना हूँ। कि आपने इस्लाम छोड़कर एथिज्म इख्तियार कर लिया और एथिज्म इसलिए इख्तियार किया एथिज्म क्योंकि आप कोई ईमानदार देखें हैं। तो मुझे एक देखें बात बताइए आपको कि आपको मुझे एक मैं बात थोड़ा सा बताइए कि ये आपको ईमानदारी किस चीज ने सिखाई? इस्लाम ने तो सिखाई नहीं, तो किसने सिखाया आपको ईमानदार होना? भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरी अम्मी जान ने सिखाई थी जब मैं 7 साल की उम्र तक। आपकी अम्मी जान तो मुसलमान थी। जी जी अब भी हैं, उन्होंने हज भी किया, मैं भी हाजी हूँ। तो फिर तो अगर इस्लाम किसी को बेईमान बनाता है तो आपकी अम्मी जान को क्यों नहीं बनाया? जी जी क्योंकि वो जिस माहौल में रहती थी ना, मुझे तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान माहौल छोड़ना बनाता है पड़ा। ना कि इस्लाम। तो फिर आपने माहौल के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं लगाया, इस्लाम के ऊपर क्यों इल्जाम जड़ दिया? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इस्लाम के ऊपर नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने आपने कुरान अभी कहा ना कि इस्लाम बेईमान बनाता है, तो फिर आपकी अम्मी जी को जी क्यों नहीं बिल्कुल बनाया? बिल्कुल और तो ये आपकी अम्मी ब्लास्फेमी कैसे अगेंस्ट ईमानदार रह गई? या ह्यूमैनिटी। फिर कहिए कि आपकी अम्मी भी बेईमान है। जोर से देखें आप ब्लास्फेमी ना करें क्योंकि आपकी नहीं, ब्लास्फेमी है ना। ब्लास्फेमी, ये देखें ब्लास्फेमी है, अगर आप ये मेरी अम्मी ब्लास्फेमी है। जान अरे मुझे चक्कर आने लग गया। के बारे यदि में आप सामने अगर गुस्ताखी आप करेंगे, अगर इस्लाम को कहें कि इस्लाम मैं बेईमान आइडियोलॉजी सिखाता के है, तो बारे हम में बात तो कर रहा हूँ। रिवर्स मुफ्ती करते हैं। साहब गौर कीजिएगा, देखिए, सिंपल गौर कीजिएगा, सिंपल वर्ड गेम से सिंपल सी पहले बात है। गौर जब कीजिएगा। गुफ्तगू होती है तो बिल्कुल इक्वल ग्राउंड पर होती है। आपने कहा कि माहौल बेईमान बनाता है और आप इल्जाम लगा रहे हैं इस्लाम को, और अगर इस्लाम बेईमानी की बुनियाद और जरिया है तो फिर आपकी वालदा को भी होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि वो हैं। बेस्ड ऑन योर लॉजिक शी शुड बी, बट शी इज आप नॉट। पर्सनल पीपल पे अटैक नहीं कर सकते मोहतरम। नहीं, कोई नहीं अच्छा, करता है। एक मिनट महाराजा साहब, एक सेकंड मैं आपको ना एक दो चीजें समझा देता हूँ। आपका जो एथियस्ट नजरा जितने हैं ना, मैं सिर्फ हमारी फ्यूचर की गुफ्तगू अच्छी हो जाए, मैं सिर्फ इसलिए आपका टाइम ले रहा हूँ और एक आधा मिनट ही लूंगा। कि आमतौर पे जो एथियस्ट होते हैं उनके को अपने बारे में ये गलत फहमी होती है कि हम अंडरनीथ द स्किन जाके जिज करके इधर से पॉइंट स्कोरी, ये इश्ताल अंगेजी, वो इश्ताल अंगेजी। मेरे भाई माइंड ना कीजिएगा, आज आप थोड़े से ना डिफरेंट लेवल पे खेल रहे हैं। हम लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, पूरा हफ्ता ईमानी यूनिट की चलती रहती हैं। ये छोटा सा टेस्टर है कि अगर आपने ये शुरू में जुमलेबाजी शुरू की थी, अगर आपने ऐसी की, आप यकीन करें कि आपको तीसरे दिन भी बातें याद आती रहेंगी कि यार इसने फलां फलां जगह भी मेरी बेइज्जती की थी, उन्होंने मुझे अब क्यों याद आ रहा है। सर एक हफ्ते तक नींद नहीं आएगी मुझे स्पेसेस में जी। नहीं आप अगर इसलिए आप बेहतर ये है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात जी। सुनने दीजिए। इसलिए बेहतर ये है कि फिलोसॉफिकल लेवल पे अच्छे तरीके से एक दूसरे को मीट करते हैं। आप बताइए एथिज्म में क्या अच्छी बातें हैं, ये पर्सनल होना आप छोड़ दीजिए। ये यकीन करें ये टेस्टर था। ये बड़ी अच्छी बात कही। अच्छे लेवल पे बात करेंगे, आपको इतनी इज्जत देंगे कि आप हमसे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन हमारे अखलाक के आप मोतरफ होंगे। इस तरह से करेंगे वो भी आपकी मर्जी है। दोबारा स्टार्ट आपका नाम क्या कासिम राजा जो भी पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता। तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने जब किसी से पूछें, तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं। नहीं किसी से मैंने पूछें दोबारा बदतमीजी की है। स्पेस ज्वाइन कर दीजिएगा। ये मैंने अर्ज किया ये यही बदतमीजी होती है ना कि आपको मेरा नाम नहीं पता। जाए किसी से पूछें। नहीं तो मैंने कासिम आपको राजा नहीं पता किससे बात कर रहे थे। जा पूछ क्या कैसा राजा उनका नाम है? नहीं चौधरी साहब वो तो नहीं बताना ना। मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी होती है ना, ये नफ्सियाती कारीगरियां, देखें somehow जेंटलमैन थिंग्स के हुआ। वो कुछ शायद वही काम करेंगे जो ये हर जगह करते हैं। हम उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये नहीं है आपके बस का काम। यकीन करें, आप लोगों के जो फिक्री तौर पे जो आबाओ अजदाद है ना, वो भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये नहीं है आपके बाप को भेज, तेरे बस की बात। इज्जत से बात करें, बड़ी इज्जत। चलें आज देख लेते हैं। मैं ये नहीं करूंगा। देख लेते हैं, आप मुझे देख लेते हैं। आप मेरी मर्जी के बगैर बात करके दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। पता है म्यूट का बटन मेरे हाथ में, देख क्या लेते हैं। तो सीरियस पावर इम्बैलेंस है यार, यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए। मैं भी स्पेस से उठा के बाहर फेंक दूं, परमानेंटली बैन कर दूं, क्या करेंगे आप? मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, इज्जत से बात करें। व्हाई इज दैट डिफिकल्ट? आपके पास आर्गुमेंट है, आपके पास दलील है, उस पर मेहनत। बॉल को खेले, मैन को खेलने की कोशिश ना करें। मैं आपको एक दोबारा मौका देता हूं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। जो हुआ उसको भूल जाए, छोड़ें उसको, नया स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, इज्जत और एहतराम से बात करते हैं। ये मेरे लिए आपकी ऑफर। अगर आपने फिर ये बात नहीं मानी
تو اس کے بعد پھر یہ میری اسپیس ہے, پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ یہاں پہ نہیں رہیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ بات وہاں تک نہیں جائے گی, عزت احترام سے ایک دوسرے کو بات سمجھا پائیں گے. سو آئی ویلکم یو اگین. چلو بھائی دیکھو اپنے جی میں معذرت کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے ایسی کون سی بات کی تھی جو گستاخی میں آئی تاکہ میں دوبارہ نہ کروں. آپ جو آپ کے پاس فلسافیکل نالج ہے, تھیولوجیکل نالج ہے, ایتھیزم کے بارے میں آپ کے پاس اچھے جو دلائل ہیں, وہ ساری آپ نے باتیں کرنی ہیں, آپ بالکل کیجئے. اسلام پہ اعتراض کیجئے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو شروع میں آپ نے, خیر فائدہ نہیں ہے, ہم نہیں پلیز بتائیں نا, پلیز بتائیں تاکہ میں دوبارہ گستاخی نہ کروں نا, پلیز بتائیں. آپ نے جب کی تو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. نہیں آپ پہلے فرمائیے جو کہ میں نے کی ایتھیزم ہے میں وہ کیا تو اچھی بتا بات ہے. دینا تاکہ میں گستاخی دوبارہ نہ کروں نا. تو میرا پتر مسیح کہانے ہیں. جی میں عرض کر چکا ہوں کہ ٹائم کو بچاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ نے دوبارہ اگر کی نا تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا, رسپیکٹ سے کروں تو گا. پھر ایک ہاں چانس دیجیے بلاسفیمی گا اگر نا. آپ نے ریلیجن کے حوالے سے کی اگر, تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے. آپ ایتھیزم کے بارے میں شروع ہو جائیں, آپ ربط اللسان ہو جائیں, بتائیے جناب ایتھیزم میں کیا کیا اچھی بات. دیکھیں میں تو اکیلا پرسن ہوں نا, میں جھوٹ نہیں بولتا, تو یہ ایتھیزم میں اچھی بات ہے. میں کبھی یہ نہیں ایتھیزم میں کہتا, اچھی بات ہے. جی میں کبھی یہ نہیں ٹھیک ہے, کہتا. پھر یہیں سے جی جی یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, یہ بڑا اچھا لگا آپ کا یہ تعارف سن کے. ایتھیزم ڈیفائن کر دیں گے ایک لائن میں, ہوتا کیا ہے؟ 2000 years later. یہ تو ایک ٹرمینالوجی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں انہیں, جیسے آپ نے بھی اسپیس کا ایتھیزم کا ورڈ یوز کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان لوگوں کو میرا خیال ہے ٹرمینالوجی دی جاتی ہے جو دوسرے مذہب چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھیا. جیسے پہلے کوئی کسی اور مذہب میں ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, جو اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑ دیتا ہے اور کسی روایتی خداؤں کو نہیں مانتا یا کتابوں کو, یا جو بھی پرانے ان کے باپ دادا کے جو بھی ہوتے ہیں, تو اس کو عام طور پہ ایتھیزم کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. سو مثال کے طور پہ اگر ایک ہندو ہو اور اس کے پاس روایتی جو اس کے خدا بنے ہوئے ہیں, بھگوان بنے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کے وہ اسلام میں آ جاتا ہے اور ایک سچے خدا کو مان لیتا ہے, تو آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ایتھیسٹ ہوگا. جی جو چھوڑ دیتا ہے, میں نے یہ سمجھایا تھا شاید. اب تو گیا بیٹا, اب تو گیا دیکھ. کہ جو ایک جی میں مذہب یہی چھوڑ عرض کر دیتا رہا ہے نا, اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. اگر وہ دوبارہ مذہب کوئی جوائن کرتا ہے تو وہ جس لیکن مذہب کو جوائن کرے بھائی گا وہ وہ اپنا کہلائے گا. مذہب چھوڑ کے کسی اور مذہب میں بھی تو جا سکتا ہے نا, آپ کی تو ڈیفینیشن جب کے وہ جس مطابق وہ پھر مذہب بھی میں جائے ایتھیسٹ ہی گا, ہوگا. جس مذہب میں وہ جائے گا وہ کہلائے گا نا. تو اگر وہ ہندو تھا, کرسچینٹی تو وہ کر تو میں آپ لیتا سے ہے, تو پوچھ نہیں کرسچن رہا, کہلائے گا نا. ارے کہنا کیا چاہتے ہو. تو وہ تو میں آپ سے پوچھ نہیں رہا نا, میں آپ سے تو ایتھیسٹ پوچھ رہا ہوں, وہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کو اتنے میں جو میں نے بتایا تھا وہ کافی نہیں تھا, اور بتاؤں کہ جو میں کنفیوز ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آدمی جو ایک ریلیجن کو چھوڑ دیتا ہے, ایک ریلیجن کو چھوڑنے کے بعد وہ کسی اور ریلیجن کو جوائن کر سکتا ہے, لیکن وہ ایتھیسٹ تو نہیں ہوگا نا, کہ ہوگا وہ بھی. نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا اس وقت تک وہ ایتھیسٹ رہتا ہے. جب وہ کوئی اور مذہب جوائن کر لیتا ہے, کرسچینٹی یا یہودی, تو خیر بن ہی نہیں سکتے. کہ وہ آدمی جو کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بنیادی طور پہ ایتھیسٹ ہوتا ہے. آپ فری تھنکر بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ملحد بھی, جو مرضی ٹرمینالوجی کہہ لیں. جو آپ روایتی فری تھنکر ہیں؟ جی آپ فری تھنکر ہیں؟ جی میں اپنے آپ کو فری تھنکر بھی لیبل کرتا ہوں. جی کیا آپ فریلی تھنک کر سکتے ہیں کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ میں فلاسفی کے موڈ میں نہیں ہوں, لیکن یہ کہ کئی چیزیں بڑا جو سمپل سوال ہے. جی میں کر سکتا ہوں فری تھنکنگ. میں کسی کتاب کا آپ پابند نہیں فریلی ہوں. تھنک کر سکتے ہیں جی کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہے. نہیں, وہ جو صحیح ہے. اگر دیکھیں اس طرح تو پھر آپ کہیں گے پھر میں نے بلاسمی کر دی, آپ کو کاٹ دیا میں نے. اس میں کوئی بلاسفمی کون سی ہوگی؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے, میں آپ نے کہا فلاسفر کہ نہیں ہوں, بائی دا آپ فری وے, میں تھنکر ہیں. معذرت کے ساتھ میں فلاسفر نہیں ہوں. تو میں میں نے تو فلسفے کی بات ہی نہیں کی نا. میں نے آپ سے کبھی کوئی استخراجی منطق یا میں نے استفرائی منطق کی بات کی ہے آپ سے. تو میں تو آپ سے فلاسفی پہ صرف یہ بات ہی پوچھ نہیں رہا کرتا, ہوں کیونکہ میری کوئی کہ ایجوکیشن کیا نہیں ہے فلاسفی میں. آپ کے اپنے دعوے کے مطابق کہ آپ فری تھنکر ہیں, کیا آپ فریلی تھنک کر سکتے ہیں کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ جی میں کرتا ہوں. کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ نہیں, میں کرتا ہوں نا, میں نے کلیم کیا کہ میں کرتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ فری تھنکنگ یہ تھنک کر سکتے ہیں فریلی کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی. آپ ایک ہی بات کو رپیٹ کریں, میں نے کہا نا میں کرتا ہوں. نہیں, اگر یہ بتا دیں کہ فری تھنکنگ کسے کہتے ہیں تو بھی شاید کچھ ہمیں سہولت ہو سمجھنے میں. اچھا, میری جو پوائنٹ آف ویو ہے فری تھنکنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں چھوٹا تھا, مسلمان تھا 23 سال کی عمر تک, تو میں جب کوشچن کرتا تھا, جیسے میں حج کرنے گیا, ٹھیک ہے, اچھا, تو میں نے پوچھا کہ یہ ہندو بھی جو ہیں وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا, تو یہاں پر بھی ہم جو ہیں وہی فری مندر کی تھنکنگ کے طرف بارے اس میں کے پوچھ ساتھ رہے ہیں چکر ہم, لگاتے ہیں. یہ تو لمیٹڈ تھنکنگ ہے. میں فری تھنکنگ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں, تو میں نے کہ فری کوشچن کیا نا. تھنکنگ جی میں نے کوشچن تو میں بھی کوشچن کر رہا کیا, ہوں آپ سے کہ تو اب میں مجھے بھی یہ آپ سے بتایا گیا کوشچن کہ کر رہا ہوں ایسے کہ سوال فری نہیں کیے تھنکنگ جا کسے سکتے. کہتے ہیں, تو کیا میں فری تھنک کروں؟ جی پلیز مجھے میں نے جواب آپ تو سے دینے کوشچن دیں. کر لیا.
फ्री थिंकिंग को डिफाइन कीजिए, एग्जांपल हम खुद निकाल लेंगे, डिफाइन कर दीजिए प्लीज, जवाब तो देने दें जी, डिफाइन कीजिएगा जी। तो इस्लाम, जब मैं मुसलमान हुआ करता था, जब भी मैं क्वेश्चन करता था तो मुझे सारे मुसलमान ये कहते थे कि तुम्हें इजाजत नहीं है, ऐसा सवाल ही तुम नहीं कर सकते। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ठीक है, अच्छा, नहीं तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? या तुम मुसलमान, तुम्हारी जबान जो है वो 40 दिन तक पलीत हो जाएगी। तो बचपन से मुझे ये बताया गया था। तो जब मैं अब जो हूँ, अब मैं सोच सकता हूँ, अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल में सही फ्री थिंकिंग है कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि जिस तरह मिसाल के तौर पे अब मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि तो चलिए, मैंने आपकी बात से ये अंदाजा लगाया कि, लंबी बात ना करें, आपकी बात से ये अंदाजा हुआ कि इस क्वेश्चन करने की सलाहियत को फ्री थिंकिंग कहा जाता है। उससे पहले आपके पास ये, उससे पहले आपके पास ये सलाहियत नहीं थी। नहीं, पहले डर, अब क्या आपके पास सलाहियत है? पहले मेरे ब्रेन में डर इतना बिठा दिया गया था इस्लाम की वजह से कि मैं किसी के बारे में सवाल ही नहीं कर सकता कि वो गुनाह होगा। तो ये फ्री थिंकिंग मेरे ख्याल में नहीं थी। अब जब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो अब मैं ओपनली सोच सकता हूँ और मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये फ्री थिंकिंग है। अगर आपकी कोई डेफिनेशन डिफरेंट है तो प्लीज मुझे उससे कोई नहीं, हम चूंकि टर्मिनोलॉजी तो आपने इस्तेमाल की है ना, तो इसलिए हम ये जानना चाह रहे थे कि ये फ्री थिंकिंग जो है वो ठीक है, किसी खौफ से आजाद होकर फ्रीली सवाल करने वाले को फ्री थिंकर कहा जाता है। जी, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। ठीक है, तो हम सारे फ्री थिंकर हैं। देखिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे आपका कोई खौफ तो है नहीं, तो हम भी फ्री थिंकर हैं और हैं मुसलमान। मजहब के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। दिन रात करते हैं अपने टीचर से और सवाल निकालते हैं, रिसर्च करते हैं। दिन रात हमारा काम ये है, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आपके भी टीचर हैं? अच्छा, झूठ बोलो तो अच्छा, मैंने एक दफा एक सवाल किया था कि अच्छा, उस सवाल को छोड़े, आपने एथियज्म बताना है। मैंने आपसे कहा ना कि इन लाइंस पे आप ना जाएं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आप नाराज तो नहीं, एथियज्म के बारे में ना बताना ना मेरे वक्त की ब्लास्फेमी हो रही है। आपने फ्री थिंकिंग आपने बता दिया आप करते हैं, और आपने बता दिया कि एथियस्ट वो होता है जो किसी मजहब को नहीं मानता है, और आपने ये साथ कहा कि आप सच्चे आदमी हैं। मैं इन सारी चीजों को जोड़ना चाहता हूँ अब आपस में। और कैसर भाई, मेरा सवाल ये भी ले लें कि एथियज्म ने ईमानदारी कैसे सिखाई है? चाल निकुबरी। चूंकि सारी बात बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बल्कि यहीं से स्टार्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया। आपने कितना प्यारा सवाल किया। मैं चाहता था कि आप मुझसे ये सवाल करें। एथियज्म ने मुझे जो ईमानदारी सिखाई है ना, देखिए मैं कनाडा में रहता हूँ, ठीक है। जब मुझे पार्किंग टिकट मिलती है ना, मैं जाके उस वक्त वहां जाके पार्किंग टिकट पे कर देता हूँ। या अगर मैं समझता हूँ कि वो गलत है, पार्किंग टिकट मुझे मिली या स्पीडिंग टिकट पुलिस वाले ने दी, तो मैं जज के पास जाके उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मुख्तलिफ किस्म जो कानून अलाउ करता है। मैं ये नहीं करता कि मैं किसी को मर्डर कर दूं, या मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ, प्लीज इस पे भी खैर आप, तो अगर मैं मर्डर कर दूं, मर्डर जिसको मैंने किया उससे मैं माफी ना मांगूं, लेकिन मैं जाके 5 वक्त की नमाजें अरबी में करता हूँ जो लैंग्वेज मुझे समझ में भी नहीं आती, तो ये मेरी तो मेरे भाई मैं अमेरिका में रहता हूँ, मुझे पार्किंग टिकट मिलता है, मैं भी जाके पे कर देता हूँ, तो इसमें एथियज्म की कौन से कमाल हुआ? जी, आपने अगली बात नहीं सुनी ना मोहतरम। आप तो बहुत बड़े फ्री थिंकर हैं मुफ्ती साहब, आप तो। जी, आपने अगली बात नहीं सुनी ना मोहतरम। देखें, आप हंस तो रहे हैं, लेकिन अगली बात मैंने कही थी। अगली बात तो आपने मर्डर की है ना, तो मैंने मर्डर किया ना आपने किया। अगर आपने किया है तो आप इकरार करें, मैंने तो नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं किसी से झगड़ा किसी वजह से मेरा हो जाता है, ठीक है, तो मैं ये नहीं करता कि मैं अल्लाह ताला से जाके अरबी में माफी मांगना शुरू कर दूं, जो मुझे लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती। ये फंस गया सीएम। नहीं, हमारा भी अगर किसी से झगड़ा होता है तो हम सामने वाले से ही माफी मांगते हैं। भाई, झगड़ा अल्लाह से होगा तो अल्लाह से मांगेंगे, इंसान से होगा तो इंसान से मांगेंगे। अच्छा, वैसे ये आप याद रखिएगा, आपने ये कहा ताकि बाद में शायद हो सकता है इस पॉइंट पे हमारी बात हो। नहीं, हम तो हुकूकुल इबाद का चैप्टर बहुत बड़ा है इस्लाम में, आपको किसने कह दिया? कैसर साहब, आपने ऊपर एथियज्म का वर्ड लिखा, तो प्लीज आप ही बता दें कि इसके मैंने क्या, मुझे अगर मेरी इल्म में इजाफा हो जाएगा। अरे बस कर भाई। मेरा ख्याल मुफ्ती साहब वाली बात आपको समझ आ गई है। जी, मैं तो समझा हूँ, आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ, समझा हुआ तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन यह कि चलें आप बैठे, आपने इजाजत दी है बात करने की, जब तक ब्लास्फेमी नहीं होती तो उस वक्त तक तो आप ही बता दें ताकि आपका एथियज्म का क्या अंडरस्टैंडिंग है? एथियज्म बेसिकली एथियस्ट कहा जाता है उन लोगों को जो खुदा को नहीं मानते।
خدا کے وجود سے منکر ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ خدا کے وجود کو نہیں مانتے، کیا قرآن میں ایک جگہ بھی خدا کا ورڈ لکھا ہوا ہے؟ اسلام میں کہیں خدا ہے؟ مجھے حیرت ہے واللہ، یعنی کمال ہے بھائی. یہ مذہب ایتھیزم میں ایسے لوگ ہیں، اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایتھیزم کا فیوچر کوئی زیادہ لمبا نہیں چلے گا، جلدی ختم ہو جائے گا. محترم میں ایماندار پرسن ہوں، میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میں اچھا، یہ آپ ایماندار جو ہوں، آپ جھوٹ کہتے نہیں ہیں کہ بولتا، آپ ایماندار آدمی میں ہیں، جھوٹ نہیں یہ بولتا نا. لفظ، اچھا یہ جو لفظ ایماندار ہے، اس میں ایمان کی تشریح کریں گے، یہ کیا ہے؟ جی وہ بعد میں کر لیں گے، پہلے وہ بعد میں کر نہیں لیں گے. بعد میں آپ سے یہ مزے کا سوال ہے. جی بالکل یہ ایک ٹرمینالوجی ہے ایماندار کی جو دھوکے باز نہیں ہوتا. آپ کہیں گے دھوکے باز کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں نا، اب خدا کا نام قرآن میں نہیں لکھا ہوا. قرآن تو بیسک یعنی کہ یہ جو اسلام ہے وہ بیسک قرآن پہ کرتا ہے نا. آپ مجھے دکھا دیں خدا کا نام قرآن میں لکھا ہوا کہیں. آپ نے کہا کہ ایک خدا قرآن کو، کے ترجموں میں ہر دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے. جی ترجموں میں، جی ہاں، قرآن کے ترجموں میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے. چونکہ جب ہم عربی میں پڑھیں گے تو اللہ کہیں گے، فارسی میں اردو میں کہیں گے تو خدا کہیں گے، انگلش میں کہیں گے تو گاڈ کہیں گے. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، پلیز جب آپ ٹرانسلیشن نہ کریں نا خدا. اچھا مفتی صاحب دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے نا جوک کیا تھا صرف اچھا ایک چیز سمجھانے کے بتائیے، لیے. یہ جو بدھزم اور جینزم ہے، اس کو آپ مذہب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں زیادہ ان کے بارے میں نالج نہیں رکھتا. چلیے میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ زیادہ کہ جانتے ہوں گے. جینزم اور بدھزم میں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، صرف کرما کا کانسیپٹ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا میں نہیں ایماندار جانتا ہوں. مفتی میں صاحب، بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا مجھے کیا ہوں. فائدہ ہوگا. اور اس کے باوجود نہیں، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ برائے مہربانی میں جین اور وہ نہیں ہونا چاہتا نا. نہیں مجھے شوق ہوگا تو میں ان سے جا کے پوچھ لوں گا نا. چلے ٹھیک ہے، ہمارے جو آڈینس ہیں ہم اچھا ان کے علم میں اضافہ کر دیں، آپ ان کے علم میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیسر صاحب نقصان نہ کریں. میں نے جب تو میری آپ ایک کو بات تھوڑی سن دیر لیجیے، آپ پہلے رکو ذرا، میری اچھا بھائی بات تو کیسر بھائی ذرا سا کیجیے. الاؤ کریں ان کو. ہاں میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بدھزم اور جینزم میں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دھرم اور دین ہے. ایتھیزم بھی دراصل ایک مذہب اور ایک دین ہے. تو کسی بھی دین کے دین ہونے کے لیے خدا کا کانسیپٹ ہونا ضروری نہیں ہے. جو آئیڈیالوجی آپ کو یہ بتائے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، ان سوالوں کا جواب دے، چاہے وہ الٹا دے کہ سیدھا دے، کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے. چاہے وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کوئی نہیں، آپ کہیں سے نہیں آئے اور کہیں نہیں جائیں گے، تب بھی آپ ایک دین سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ وہ آئیڈیالوجی کم سے کم ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوشش کر رہی ہے. تو ایتھیزم اصل میں ایک مذہب ہے. آپ نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، بس اتنا ہی فرق ہے. مفتی صاحب میں ریکویسٹ کروں گا پلیز، مجھے دوسرے مذہبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں مسلمان تھا. اگر آپ اس ٹاپک پہ کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ایتھیزم سے تو آپ کو دلچسپی ہے نا؟ جی بالکل، میں فری تھنکر ہوں. میں یعنی کہ اب اسلام کو نہیں مانتا، تو آپ مجھے ایتھیزم کا لیبل لگائیں گے نا؟ نہیں، ایسی بات ہے، آپ نے خود کہا ہے نا کہ آپ ہارڈ کور ایتھیسٹ ہیں، آپ 40 سال جی سے میں ہیں. الحمدللہ کہ جو آپ نے منطق آپ نے کہی کہ ہم ایک زبان استعمال کر رہے ہیں جس میں میں نے لفظ خدا کہا اور آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے، جی دیکھیں، اور آپ نے بتایا کہ آپ مجھے پوائنٹ میرا ریز سوال کرنے سن دیں. لیجیے نا، میرا وہ دیکھیں ہو گیا میں سمجھ گیا نا. میں آپ کو اس دیکھیں پوائنٹ میری کا رسپونڈ آنےسٹی، کر رہا ہوں دیکھیں کہ آنےسٹی کا، آپ کا دیکھیں میں بھائی آپ کو ایک آنےسٹی میں آپ کی پتہ چل جائے گی نا. میری بات تو پوری سن لیجیے. کیسر بھائی ایک سوال جو میں نے ان سے کیا تھا نا، وہ انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یہ ایماندار ایتھیسٹ بننے کے بعد ہوئے ہیں یا پہلے ایماندار تھے پھر ایتھیزم اختیار کیا ہے. جی میں یہ میرے سوال کے اندر یہ شامل کر دیجیے گا. آپ آنےسٹ ہیں، وہ تو وہ کب ہوئے وہ ساری باتیں تو بھی مفتی صاحب نے آپ سے پوچھی ہیں. میرے سوال کے جواب میں وہ بھی شامل کر دیجیے گا. آپ نے کہا کہ قرآن میں لفظ خدا نہیں لکھا ہوا، therefore there is a problem. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ پاکستان سے ہیں، پنجاب سے آپ کا تعلق ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پنجابی میں ایتھیسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ A lot of boring math later. دین کہہ سکتے ہیں. یہ مجھے اب یاد نہیں لا بھی عربی کا لفظ ہے، دین بھی عربی کا لفظ ہے. آپ جب ایتھیسٹ ہوئے تو پنجابی میں کون سا لفظ آپ نے سنا جس کی وجہ سے آپ ایتھیسٹ ہوئے؟ دوبارہ پلیز کہیں کس وجہ سے؟ کیا آپ کو قرآن پہ یہ اعتراض ہے کہ ہم ایک ایسی زبان بول رہے ہیں جو قرآن کی زبان نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ چونکہ خدا نہیں لکھا ہوا، آپ نے ایک آرگومنٹ بنا لیا. تو آپ تو پنجابی ہیں اور آپ ایتھیسٹ ہوئے، تو پنجابی میں آپ نے ایتھیسٹ کو سنا کبھی یہ لفظ جس کی وجہ سے آپ ایتھیسٹ ہوئے تھے؟ Wake up to reality. یہ اصل میں تھوڑا سا آپ کو میں اپنی بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے کاٹ دیا. میں پہلے آپ کو ایک بات سمجھا دوں تاکہ پھر دوبارہ آپ پلیز میرے سوال کا جواب دے دینا، بڑا ٹائم لگ جائے گا. دیکھیں میں نے ایک آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. میں نے آپ کا نام جو ہے
सही नहीं लिया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने जानबूझ के सही नहीं लिया था, कि मैंने ठीक है। इसीलिए इसका मतलब आप मैंने आपको ईमानदार कहा नहीं था। नहीं 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 ये नहीं, तो आपका वो सुने ये तो तो सही ना, आपका सुने धोखा तो और सही ना। बेईमाना यही आपने खुद ही एतराफ कर लिया 5 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन 3 ये बंदे ना कैसे बोले, ईमानदार है मुझे चीज बात में आप? मुकम्मल करने दें। मुझे मैंने जोक किया था और मुझे बात प्लीज मुकम्मल करने दें। नहीं, मैं रहने देखिए दे, उसका फायदा नहीं है। ना 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 मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था नहीं, जाए किसी से देखें पूछे, मुझे नाउन पता को था कि आप कभी क्या भी हरकत कर रहे ट्रांसलेट थे। या दोबारा नहीं किया जा सकता। मेरी एक बात प्लीज मुफ्ती साहब, सारे जितने भी दोस्त बैठे हैं गौर से सुनिएगा। नाउन को जैसे आपका नाम जो है ना, उसको मैं किसी जबान में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। नाउन हमेशा नाउन रहता है। सही। अब क्रिएटर ऑफ कॉस्मोस जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन्हें हैं, जब उनका नाम कोई बदलेगा मेरे लिए वो ब्लास्फेमी है, ठीक हो गया जी। क्योंकि आपके अल्लाह लिए सुब्हानहू ब्लास्फेमी तआला है को इसलिए कि जो आप कुरान एथियस्ट कहता हैं। है, वैसे आपको जो आपको पता कुरान है, कहता है उसको वही कहना आपको पता है चाहिए, रस्तू को ठीक इंग्लिश है। में क्या कहते हैं? मैं नहीं जानता, और जो लोग गलती करते हैं तो वो उसके खुद आपको जिम्मेदार पता हैं। है कैसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं देखें ट्रांसलेशन नाउन की नहीं हो सकती। अभी अब अगर ये नहीं हो देखें सकती, अगर नहीं हो सकती तो नाउन की, एरिस्टोटल क्या होता है, सीजर क्या होता है, बहुत शुक्रिया प्लेटो क्या आप होता जो है? बातें कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ ये आपको पॉइंट बता रहा था कि नाउन की टेक्निकली ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। मैं यार अभी सिर्फ ये 3 रिक्वेस्ट कर मैंने रहा था आपके सामने रखी हैं, 3 मैंने भी आपके सामने रखे हैं। क्या नहीं हो जी। सकती? जो क्या करते दाऊद को हैं वो डेविड नहीं गलत कहा हैं जाता? यूसुफ को जोसेफ नहीं जी, कहा जो जाता? करते हैं। ईसा को अगर जीसस नहीं कुरान कहा के जाता? अंदर, अगर कुरान को देखें, अगर वो देखें ना, अब जो लोग ये कहते हैं, मैं तो उस पर घंटों बात कर सकता हूँ, आप मौका नहीं देंगे ना, फिर आप कहेंगे मैंने गुस्ताखी कर दी। मैं सिर्फ ये ये रिक्वेस्ट खुद कर ही रहा मेरी था तरफ से आप फर्क किए कि जा रहे हैं। आपसे जो मैंने सवाल किया नाउन था वो की बड़ा सिंपल है कि ट्रांसलेशन, हम उर्दू जुबान में बात कर रहे हैं जहाँ पे फारसी से मुस्तार लिया गया लफ्ज खुदा इस्तेमाल किया जाता है, और आपने अपनी दानिश में कुरान पे बहुत बड़ा एतराज जड़ दिया कि कुरान में ये लफ्ज नहीं है, जिस पे मैं आपको एक इल्जामी जवाब के तौर पे आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब पंजाबी में एथीज्म का लफ्ज नहीं है। अगर आपको इस आर्गूमेंट में कोई जान नजर नहीं आ रही तो पढ़े लिखे लोगों की तरह इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है टाइम जाया हो रहा है। जी वो तो जाहिर सी बात है। पहले मैंने वही तो, आपका ख्याल है कि चलिए, क्वेश्चन अब मैंने मुफ्ती ये साहब के जवाब सवाल दे की देना। तरफ आ जाइए कि आप ईमानदार पहले हुए थे या मुल्हिद पहले हुए थे? जी मैं बचपन से ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ। जब आप मुसलमान थे मेरी तो अम्मी जान आप ने मुझे ईमानदारी सिखाई थी। जब आप मुसलमान थे तो आप ईमानदार थे? जी ये उर्दू का, पंजाबी का, जो भी जिस वर्ड को, लैंग्वेज को आप समझ लें, तो ये जो है ऑनेस्टी जो है ना, मेरी जब मेन आप मुसलमान थे सच बोलना। पहले 23 साल तक तो आप ईमानदार थे? जी मैं आपका बात समझ रहा हूँ। तो क्या हम आपके तो जवाब भी इस्लाम दे की दें तरफ फिर। थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं प्लीज? जवाब तो जब दे इस आप सवाल 23 का, साल की सवाल समझ उम्र रहे हैं तो तक आप जवाब दीजिए। मुसलमान थे तो आप ईमानदार थे या नहीं थे? मैं हमेशा जब से पैदा हूँ ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ। राइट, ठीक है, मुफ्ती तो साहब ये क्योंकि पहले ये नाउन नहीं ईमानदार है, तो थे, मैं आप मुल्हिद तो आपको बाद में इंग्लिश में बने। हार्डकोर, समझा रहा हूँ आप आपको कि मैं हार्डकोर ऑनेस्ट हूँ। मुसलमान थे ना, तो हार्डकोर मुसलमान तो फिर आपकी डेफिनेशन के एतबार से बेईमान होना चाहिए। तो 40 साल तक आप बेईमान क्यों नहीं हुए? जी मैं जब मैंने कुरान को अच्छी तरह समझा, हज तब किया, बेईमान तब हुए। जाके मुझे जो बातें समझ में आई, तो उसकी वजह से मैं, यानी कि अब आप लोग नाराज हो जाएंगे जो मैं वर्ड बोलूंगा, नहीं नहीं, वो आपने मुझे आप, मना मैं किया मैं जो ये मैं, समझना चाह रहा हूँ कि आप आजादी तो कुरान आप दे रहे पढ़कर हैं फिर मुझे बेईमान बोलने हो गए की। थे क्या? जी आप कुरान पढ़ने के बाद कुरान को बेईमान हो गए चूंकि, थे क्या? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आप बड़ी मेरी खुशकिस्मती होगी। मुझे ये नमाज में नहीं, हम मैं जो ये पढ़ते पूछना हैं चाह रहा हूँ कि सुब्हानक असल में वो अल्लाहुम्मा, जो बात सवाल है ईमानदारी की है। उसका नमाज को जवाब छोड़ दो। एक दीजिए, इट्स नन ऑफ रिक्वेस्ट योर है बिजनेस मुफ्ती सर, साहब, इट्स नन ऑफ योर छोड़े बिजनेस। छोड़े नमाज को मेरी गलतियां माफ कर आपको दें, क्या नमाज से लेना मेरी देना? गलतियां माफ कर दें। आप मुझे ये बता जी मेरी दीजिए गलतियां माफ कर दें। कि देखिए ईमानदारी मैं तो बुरा आपके यहाँ इंसान हूँ कब आपकी आई? नजर में, ठीक है, लेकिन बराए मेहरबानी मेरा एक क्वेश्चन था। आप काफी जी, पढ़े लिखे कोई हैं आपका इस्लाम की, तो वो क्वेश्चन आपका प्लीज रिजेक्ट वो किया जाता क्वेश्चन, है। आपका क्वेश्चन रिजेक्ट किया जाता है। जो सवाल आपसे पूछा गया था कि आप 23 साल तक हार्ड कोर ईमानदार और हार्ड कोर मुसलमान थे, व्हाट हैपेंड, कि उस ईमानदारी का कौन सा लेवल आपने और अनलॉक कर दिया उसके बाद भी कि आपको लगा कि अब ईमानदारी का तकाजा ये है कि मुल्हिद हो जाया जाए? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जी मैंने कुरान पढ़ा बड़ी अच्छी तरह समझकर, तो वो उसी सिलसिले में मैं मुफ्ती साहब से क्वेश्चन तो करना कुरान चाह रहा था पढ़ने कि के शायद बाद वो क्या कुरान हुआ? पढ़ने कुरान पढ़ने के बाद आप ईमानदार रहे या बेईमान बने? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो,
मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है. नहीं, मैं तो ईमानदार हमेशा से तो था हमेशा ना। से तो और कुरान ने आप आपके ऊपर फिर कोई असर नहीं डाला ना? इसका मतलब आप ये जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो बेईमानी का सोर्स है, तो फिर बेईमानी का सोर्स ना हुआ, वरना आप बेईमान बन जाते फौरन कुरान पढ़ के। मुझे अपने घर जाना है. मुझे घर जाना है. बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल। तो बाकी दोस्त भी गौर से सुन ले, मैं जवाब देने इसी लगा सवाल हूँ। का जवाब दीजिए। प्लीज काटिएगा ना। जी इसी जी जवाब का। देखिए, जब मैं पैदा हुआ मुसलमानों के घर में, तो मुझसे नहीं पूछा गया कि तुम पंजाब में पैदा हो गए या मुसलमानों के घर में। जब मैं पैदा हुआ, मेरे कान में उन्होंने ये कहानियां मैंने सुनी है, मेरा नाम मुसलमानों वाला रखा, मुझे बताया गया कि मैं मुसलमान हूँ, और बगैर मुझसे पूछे मुझे इस्लाम यानी की अभी तालीम दी आपको गई। दाया किसी ने ने बाहर मुझसे नहीं निकाला पूछा और कि दाया आपसे पूछती कि बेटा हिंदू धर्म में जाओगे कि ईसाइयत में जाओगे? आप ये चाह रहे हैं ऐसा होता आपके साथ? जी मैं ऐसा होता। आपको ठीक यही ठीक है। सुन तो जी प्लीज मुझे सवाल तो जी पूरा जवाब तो जी देने देना मोहतरम। जी जी, तो बगैर मेरी मर्जी के, ठीक है, अब मैं एक बायोलॉजिकल जो भी आप इसको समझ लें, एक बेबी हूँ, मैं बोल नहीं सकता। मैंने बोलना जब सीखा तो मुझे अपनी पंजाबी जबान सिखाई गई, फिर उर्दू बाद में मैंने सोसाइटी में सीखी, क्योंकि मेरी फैमिली पंजाबी है। अब ये जो चीजें मैं सीख रहा हूँ, अब एक छोटा बच्चा जो है उसको अपनी मर्जी के ये मैं बचपन में तो जो मुझे बताया गया, मैंने अपने बुजुर्गों को, सोसाइटी को रिस्पेक्ट की, या मुझ में तो सलाहियत नहीं थी ना। जब मुझ में शऊर आया तो मैंने सोचना शुरू किया अपने तौर पर कि ये क्वेश्चन थे मेरे। अब आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, आप इजाजत नहीं दे रहे। नहीं, जी आपने बस कहा ना देंगे कि भी नहीं, आपको यही पक्की बात जबरदस्ती है। मुसलमान बना दिया गया आपसे पूछे बगैर, है ना? बात ये है, असल इस पर रुक जी जाइए। जी तो आपसे पूछे जी बगैर तो आपको फैमिली भी असाइन कर दी गई। आपने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं कि क्यों बिल्कुल। आप अपनी वालिदैन को नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई खामखा मैं उनके घर में पैदा हो गया, मुझे तो एडम के और स्टीव के घर में पैदा होना चाहिए था। आया भी अल्टीमेटली भी कनाडा ही। नहीं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन इसका नहीं है मतलब क्या ना। हुआ? मेरी इसका ये देखें, ख्वाहिश ये थी। जो हम फिर सवाल आपसे आपके कर रहे हैं ना, सुन क्वेश्चन लीजिए, ये होल्ड ऑन एडम और होल्ड स्टीव ऑन का जो ये जो हम सवाल देखिए, आपसे कर रहे हैं ना, ये सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका कोई मजाक बनाया जा रहा है, बल्कि ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। द पॉइंट इज कि अगर आप ये जी कह मैं रहे हैं, एडम होल्ड स्टीव ऑन, को जानता हूँ ना। लिसन टू मी प्लीज। कंट्रोल। जब आप ये कह रहे हैं ना कि मुझसे पूछा नहीं गया, मजहब मुझे तो आपसे दरअसल सिर्फ यही नहीं, आप किस कल्चर में जाएंगे, किस मुल्क में पैदा होंगे, किस फैमिली में पैदा होंगे, कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, हर चीज, क्या इनमें से कुछ पूछा गया? तो अगर कुछ नहीं पूछा गया, इसका मतलब यह है कि इंसानियत इसी तरीके से चलती है। तो आप मजहब को ये इस्तिस्ना क्यों देते हैं कि मजहब मुझसे पूछा जाना चाहिए, जबकि अभी आपको बोलने की सलाहियत नहीं, अभी आपके अंदर सुनने की सही से सलाहियत नहीं है, और आपसे मजहब पूछ लिया जाता? डज दैट मेक सेंस? यही नहीं, अभी और सुनिए। जी, अब जैसे मैं हूँ तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई हक है कि बच्चों को एथियस्ट बनाऊं। जब मेरे घर में बच्चे पैदा हुए, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनको एथियस्ट बनाऊं, ठीक है। अब वो कनाडा में नाम पैदा रखे हुए आपने हैं तो उनके? नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुभानअल्लाह जी, जी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह फरमाएं। रहा करें आप। नाम क्यों रखे उनसे बगैर पूछे आपने? जी जी बिल्कुल आपको सही बताऊंगा कि मैंने नाम उनके जो रखे थे ना, तो आपसे उसका क्वेश्चन भी फिर मैं करूंगा या कि आप भी बताएं ना कि मुसलमानों के जो नाम अब्दुल रहमान है, उसको अबू बकर क्यों कहा जाता है? हमारी मर्जी। आपने अपने बच्चों के नाम क्यों रखे थे? तो मेरी मर्जी। इतनी सी बात, तो आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा, उनकी मर्जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही बात है। हाँ, तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है ना। मैंने कब कहा इतना लंबा क्यों आपने जाहिर कर एतराज रहे हैं किया कि हमारा मुझसे ये बात पूछा नहीं करके? गया। हाँ जी, तो अब तो मैंने कहा कि देखें मेरी अच्छा मर्जी चले, के आपके बगैर जब रखे बच्चे गए। हुए तो पैदा होते ही आपने उनसे पूछा बेटा क्या बनना है? प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी पूछा था यानी हमने। जैसे ही क्या हॉस्पिटल से आप लेकर आए या हॉस्पिटल में ही पूछ लिया था क्या बनना है? जी मैं जब बच्चे पैदा होते हैं फौरन पूछ ना लेते हैं। सिर्फ मेरे बच्चे, हाँ मैं दूसरों के बच्चों से भी अपने बच्चे से बड़ा, पूछा जैसे कि मैं नहीं? जी बिल्कुल पूछा था मैंने। अच्छा जरा उसका बताइए कैसे पूछा? नहीं, बच्चा अभी पालने में है और अभी पैदा हुआ है और आपने उससे पूछ लिया, और उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया मैंने उससे कि जी पूछा। अब्बा मुझे तो एथीस्ट बनना है आपकी तरह? वो मुस्कुरा पड़ा। मुस्कुरा पड़ा? क्या कहने जी कसम से। कैसर वो भाई शायद इसलिए मुस्कुराया हो कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जन्नत आसान कर दी है। दुनिया में मेरा इम्तिहान पूरा कर दिया इस आदमी के घर भेज के। जी मेरा एक बेटा सल्फी है। अच्छा। मेरी एक बेटी कनाडा में बुर्का पहनती है माशाअल्लाह। अभी मेरी बीवी और कुछ बच्चे जो हैं उम्रा करके हैं, उनको आजादी है जो मर्जी तो वो करें। तंजिया मुस्कुराहट तो नहीं थी बच्चे की? बच्चे की तंजिया ये मुस्कुराहट जो तो नहीं थी? आपकी
आपकी जब ये शादी हुई थी 23 साल की, सॉरी 23 साल की उम्र जब आपने इस्लाम छोड़ा था, उस वक्त आप शादीशुदा थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप शादीशुदा थे और आपकी वो मिसेज अभी आपके निकाह में हैं? जी बिल्कुल हैं, उनकी मर्जी है, रहना चाहती हैं, उनकी मर्जी है। मैंने उनसे पूछा था, वो रहना चाहती हैं, रहें, ये उनकी मर्जी है। और आपने बेसिकली उनको पता है कि आप इस्लाम आपने छोड़ दिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता, बल्कि उन्होंने पहली दफा कुफर का फतवा मुझ पे उन्होंने ही लगवाया था। ठीक हो गया। और इसके बावजूद वो आपके निकाह मुझ में पे है? ऑफिशियली फतवा लगा हुआ है काफिर का। तो आपको क्या किसी मुफ्ती ने लिख आपको के दिया था, इन नोबेल प्राइज राइटिंग मिल लिख के रहा दिया था। तो आपको नोबेल प्राइज नहीं वैसे आपको बता रहा हूँ कि गलतफहमी ना हो कि किसी मुफ्ती ने लिख के दिया नहीं, था। बाज़ मरतबा कैसर भाई आजकल जो एथिस्ट थे उनको फतवे नोबेल प्राइज की बजाय कनाडा की सिटीजनशिप भी मिल जाती है, आजकल ये चल रहा है ट्रेंड। जी ये बात भी नहीं कनाडा की सिटीजन तो मेरे पास पहले थी, अच्छा उसके पहले बाद फतवा। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ईमानदार आदमी हैं और आप मुल्हिद हुए अपनी ईमानदारी की वजह से। आपने उससे पहले शादी की हुई थी और निकाह आपने किया हुआ था अल्लाह की तौहीद और ख़त्म नबूवत की गवाही पे। जब आप मुल्हिद हो गए तो ये गवाहियां भी आपसे उठ गईं, इसके बावजूद आप उस खातून के साथ रहते रहे, आपके बच्चे भी पैदा हुए? नहीं, मुझ पे फतवा लगा तो मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। सही। तो भाई तू काफिर है, अब हम साथ नहीं रह सकते। ठीक हो गया। बिल्कुल अच्छी बात है ना। तो उसके बाद मैंने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ अच्छा ठीक। दाढ़ी रख ली, उसकी शरायत थी कि मैं तबलीग जमात में जाऊं, चिल्ला विल्ला लगाऊं। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला ही कोई नहीं है। सही हो गया। चिल्ला लगाया और हर मस्जिद में मुझे लेके जाते थे और मेरा इंट्रोडक्शन करवाते थे, जैसे आप मेरा कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें मुझसे। तो सबको जमात, आप जानते होंगे तबलीग जमात वाले क्या करते हैं। तो मुझे सारे तबलीग जमात वाले बाय द वे जानते हैं टोरंटो और इस एरिया में, क्योंकि कम ही लोग मुफ्त काफिर होते हैं ना। तो वो मेरा तारुफ करवाते रहे, तो मैंने दाढ़ी रख ली, कोई मसला ही नहीं है, शेव के पैसे बचते हैं। तो मेरी अब भी दाढ़ी है माशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं है। दाढ़ी रखना ना रखना ये मेरी पर्सनल चॉइस है। सही। अब मसला ये है कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, मेरे ये ख्यालात हैं, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, चली जाओ। यहाँ पे कानून के मुताबिक अगर हमारे पास कोई एसेट्स होते हैं तो आधे आधे हो जाते हैं, कर्जा भी होता है तो वो भी आधा आधा हो जाता है। ठीक है। तो अब उसकी मर्जी है, रहती है रहे, नहीं रहती ना रहे, ये उसका काम है, मेरा नहीं है। ये तो अभी की बात होगी ना, लेकिन जब आप वापस आप मुसलमान हुए और आपने दाढ़ी वगैरह रखी, उस वक्त आप दिल से मुसलमान हुए थे या उस वक्त आप एक्चुअली अंदर से एथियस्ट ही थे? जी नहीं, मैं मजबूरी में इस मुसलमान। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। हाँ तो बेईमाना हुआ है तो मजबूरी तो खुला बेईमाना हुआ, बेईमानी नहीं थी। तो बेईमानी इससे बढ़कर और बेईमाना क्या हो सकता है कि एक आदमी जो है वो महज दिखलावा कर रहा है। मजबूरी कैसी? आपका कनाडा में कौन सरतन से जुदा कर रहा है? कैसी मजबूरी? ये आप नहीं तो ये तो बेईमाना किया ना। हम तो तकिया को बेईमाना कहते हैं। अब मुझे बताइए कनाडा में आपका सर तन से कौन जुदा कर रहा था? कोई नहीं, आप तो पाकिस्तान में नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बुनियादी तौर पर बेईमान है। नहीं तुम्हारी। देखिए मैं झूठ नहीं ना बोलता, तो मैंने आपको सच। इससे बड़ा झूठ क्या हो कि एक मुसलमान औरत से आप उसको बांदी बना के रखा, उसकी यानी कि वो निकाह समझती रही बेचारी और आप बगैर निकाह के उसके साथ रहते रहे। मोस्ट प्रोबेबली बाद में आपकी औलाद भी होती रही होगी। आपने देखें कनाडा के अंदर कोई उसको मजबूरी नहीं है, वो किसी वक्त भी फोन कर सकती है और कोई वजह बताए बगैर सारी बातें बात की है ना, बाद में क्या मजबूरी होगी वो तो और बात है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब उन्होंने ये कहा कि मेरी ये शर्तें हैं और आपने झूठ बोला। झूठ नहीं बोलता, आपने मुझे आपने झूठ बोल के आपने कहा, आपने झूठ बोल के आप मुसलमान हुए, अंदर से आप काफिर थे। मैंने कहा था मेरी मजबूरी थी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मजबूरी में क्या किया आपने? कैसर भाई ये नहीं मतलब खुलासा ही निकला कि एक आदमी अगर ईमानदारी से बेईमान होने का इकरार करे तो वो अब ईमानदार ही कहलाएगा। देखें मैं उस वक्त नया उस वक्त मैं मुसलमान नया सोचों में था ना, तो मैंने अच्छा मुफ्ती साहब मैं तकिया भी होता है जान बचाने। अच्छा एक फिकी मामला है महाराजा साहब, मैं मुफ्ती साहब से पूछ लूं। मुफ्ती साहब एक आदमी मुसलमान था, उसने निकाह किया, जाहिर सी बात है शरीयत इस्लामिया पे किया। जब वो इस्लाम उसने छोड़ दिया तो जब वो दोबारा मुसलमान होगा तो उसको तजदीद निकाह भी करनी पड़ेगी या पिछला निकाह जो है वो ऑनर किया जाएगा? अगर उसकी बीवी मुसलमान ही रही है तो तब तो तजदीद निकाह करनी पड़ेगी, लेकिन अगर दोनों काफिर हुए तो फिर दोनों मुसलमान हो रहे हैं बैक वक्त तो तजदीद निकाह की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ, मैं हूं, मेरे अंदर तो मैं पंजाबी और ना वो जाना हलाला सी। भी नहीं करना पड़ता। अभी बता है भाई, तो ये भी पूछ लेना, हलाले वाला क्वेश्चन इसमें हलाले का इसमें क्या हलाला कहाँ से आ गया? इसमें हलाले का क्या ताल्लुक था? नहीं पूछ लेना, इसमें मुफ्ती तो साहब बैठे हैं। इसमें नहीं, मैं इसमें से मैं मुफ्ती साहब की देखिए, मैं इसमें आपको मैं वैसे बता देता हूँ ना कि हलाले का तो मामला उस वक्त होता है ना कि वो जिस और मैं इसको सीरियस ना लीजिएगा, ये मैं ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ क्योंकि हलाला वगैरह हम मानते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इन साहब ने एक जुगत लगाने की कोशिश की है तो मैं सिर्फ उनके लेवल पे मैच कर रहा हूँ कि देखें साहब, इस मामले में ना आप जो हलाले की बात कर रहे हैं, चूंकि झूठ आपने बोला हुआ था, फैमिली आपने खराब की हुई थी, तो इस मामले में अगर हलाले की सूरत हाल बनती ना तो वो आपका होना चाहिए था, आपकी मिसेज का नहीं। वो तो बेचारी पहले ही मजलूम थी, आपने तो झूठ बोल के बाद मुसलमान हो गए। जब मैं काफिर हुआ था ना मोहतरम, मैं अब वो बताना नहीं, मैं अलग हो गया था। तो फिर हलाला करवाने के बाद फिर आप दोबारा से आपने नहीं, हलाला तो मुसलमान करते हैं ना, मुसलमानों का होता है ना। मैंने तो बहुत हलाले किए हुए अपने, वो कोई मसला नहीं है। मैं तो रोज ही हलाला करने को, मुझे कोई मसला नहीं है। भला हो जाए। तो यार आप लोगों को देख के ना हमें इतनी खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग दायरा इस्लाम में आते हैं उसमें डॉक्टर हकीम मुराद जैसे लोग हैं। मैं तो एंजॉय करता हूं हलाला करने। सुन रहे हैं ना मेरी बात? डॉक्टर हकीम मुराद जैसे लोग हैं, बड़े बड़े एकेडमिक्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो छोड़ के जाते हैं ना, वो लिटरली जो हम अगर मुसलमानों में अगर शूदरों का तस्वर होता ना, इंटेलेक्चुअल शूदर जो है छोड़ के हमें हो जाए, मैं समझता हूं शूदर किसे कहते हैं। सो गुड अबाउट गजब बेइज्जती है। हमें नहीं बताना पड़ता तो यार मुझे भी कुछ नॉलेज में इजाफा करने दें आप मुझे। नहीं सर, आपसे अगर नॉलेज लेंगे तो हमारी नॉलेज खत्म हो जाएगी सर, चूंकि नहीं खाली बर्तन से कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ आवाजें निकलती हैं। समझ रहे हो आपसे नहीं, आपसे कुछ ख्वाहिश थी, कुछ क्वेश्चन थे, अगर इजाजत दें। नहीं, मैंने भी आपसे इल्हाद के बारे में पूछना है, अभी तो उस तरफ हम गुफ्तगू हमारी खोली नहीं है। फिर आप मुझे सर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो आपकी इन ख्वाहिशों को मुझे पोएट्री अच्छी नहीं लगती। मुझे पोएट्री अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें मुझे वो सिर्फ आपको सिर्फ लड़कियां अच्छी लगती हैं जिनकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा है, क्योंकि आप रोजाना आजकल हलाले कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ इसीलिए इस्लाम छोड़ा है। जी बात ये है असल में। जी नहीं, हलाला देखे ना, अब मेरी बीवी का कसूर नहीं है ना, मैंने इस्लाम छोड़ा तो मैं हलाला तो आपने खुद ही तो कहा है ना कि मैं तो रोजाना कर रहा हूँ हलाला, तो किसका कर रहे हैं? जी मैं रोज किसका कर रहे हैं? मैं बड़ा वो, मैं बहुत ईमानदार। जी बहुत ईमानदार है, किसका कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले कि एक दोस्त ने मुझसे बड़ी अच्छी बात की। अरे आप हलाला किसका कर रहे हैं? दोस्त को छोड़िए, दोस्त के साथ तो नहीं किया। कैसा लगा मेरा मजाक? किया ना? अपना करता हूँ खुद ही से ही को नहीं, कोई फीमेल के साथ मैं हलाला करता हूं। फीमेल के साथ। अच्छा, तो ये फीमेल जो है आप क्या प्रोस्टिट्यूट होती है। ओ महाराजा छोड़ यार, नहीं हलाल मैंने आपसे अच्छा हो ये तो देखें, अच्छा ये तो होता ना, हम बेसिकली ये कहता ना वाटर टेस्टिंग करनी, देखें कि इस पानी में कितनी गहराई है, किस लेवल पे बात की जा सकती है, वो तो हमें अंदाजा हो गया है। शुक्रिया। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आप मुल्हिद हो गए, आप ईमानदारी की वजह से हुए, आप सारा जो भी ऑनेस्टी की वजह से हो गए, आपके ये जो कायनात है, जमीन है, इंसानी जिंदगी है, आप ऑनेस्टी की बेस पे ये समझते हैं कि ये सारे का सारा ऑटोमेटिक चल रहा है? जी बिल्कुल, ऑनेस्टी की बेस पे जी ऑटोमेटिक ही चल रहा है ना। मैं अभी मेरे पास टेस्ला कार है, सही, तो मैं अभी उसको थोड़ी देर पहले ड्राइव करके आया हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ, वो बटन दबा के बोलता हूँ, अब बटन मुझे दबाना पड़ा। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया। वो इतनी अभी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई, तो मैं बटन दबा के, वो एक मोड ऑन होता है, मैं उसको कहता हूँ एड्रेस देता हूँ, उसके बाद एक लीवर दबाता हूँ, वो मुझे वहां पे ले जाती है। यानी इसमें इलान मस्क का कोई दखल नहीं है? नहीं वो तो नहीं हो सकता ना साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है, इल्हादी नजरियात के मुताबिक तो ये कार जो है ये खुद बनी है, अपने आप को वजूद दिया है। जी लोहा भी जो इसका आया है वो भी खुद ही बना है, सब ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो गया। नहीं लूंगा जी, बल्कि लोहा कुरान में लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब आपको याद होगा ना, लोहा तो जी बस वहीं से आ गया था, आपकी गाड़ी में लग गया एकदम, वहां से निकल कर सीधा आपकी गाड़ी जी वहीं से आया जी, अल्लाह ताला ने दिया ना लोहा। तो मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात को कंफर्म कर रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पता है, अब ये पता नहीं कि प्लास्टिक तो नहीं निकली कुरान में, ये कहाँ से आई है? ये वेदांत से तो नहीं निकाली आपने? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, तो
جو ہے اس پہ غور فرمائیں گے تھوڑا سا؟ ہاں نہیں، اس پہ اور کئی چیزیں غور فرمانے آپ شر البریہ جیسی چیزوں پہ غور فرمایا کریں، ان چیزوں پہ آپ کیوں غور فرماتے ہیں؟ ہم تو ذالک ٹیسلا لا ریب فیہ میں جو ہے غور فرمائیں گے آج، یہ ٹیسلا کیسے آئی ہے خود بخود؟ قرآن میں جو لوہا آپ کی باتیں، آپ نے اتنی پیاری باتیں کی. اچھا مہاراجہ صاحب ایک منٹ، مجھے بھی تھوڑی سی نا، چودھری حشمت صاحب سر، آپ سے یہ شکریہ آپ کا رہے گا کہ یہ جو تنزلی کا سفر ہے الہادی فکر کا، یہ ایسا زبردست ہے کہ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ یار اس سے نہ برا حال نہیں ہو سکتا الہاد کا، آپ اگلی دفعہ ایک ایسا بندہ لا کے میرا پچھلا خیال غلط ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کی کوئی اس کا باٹم ہے ہی نہیں، جو بھی آتا ہے وہ پچھلے کو نا علامہ ثابت کر کے جاتا ہے. جی آپ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اسلام کے سلسلے میں. میری نہیں سر، آپ جیت گئے جناب. نہیں، میں جیتنے کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو چاہتا تھا کاش آپ مجھے کچھ میری رہنمائی فرماتے بھائی، آپ جیت اور گئے. میں اپنے واپس اپنی ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا. اپنے خاندان میں بیٹھ کے میں بھی فخر کرتا نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. نہیں وہ تو آپ کر لیں، حلالہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. انٹرنیشنل شکاگو میں شاید ہوتے ہیں یہ اپنا مفتی صاحب. نہیں سر، میں کبھی سرطن سے آپ لوگ جدا کر دیں، میں بتاتا نہیں اپنی لوکیشن. ارے سر، آپ کو اب آج کی ٹیکنالوجی میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کس کو ہم تو پیار محبت والے لوگ ہیں. یہ دھمکی ہے. جب آپ کو سر تن سے جدا کوئی کرنے بھی آئے تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے. ہم تو انسانیت سے محبت کرتے ہیں. جی انسانیت سے یہ محبت ہے کہ آپ دن رات کسی نہ کسی کے ساتھ حلالہ کر رہے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے. تو بھائی وہ اب حلالہ ظاہر سی بات ہے نا، دیکھیں ایک ریکوائرمنٹ ہے تو اب اس عدت تو اس کو پوری کرنی پڑے گی نا. 4 مہینے وہ بیٹھی رہے گی. جی یہ ملحدوں کی ریکوائرمنٹ ہے. جی یہ ملحدوں کی ریکوائرمنٹ ہے. میں جب مسلمان ہوتا ہوں محترم، دیکھیں جب میں مسلمان ہو جاتا ہوں کیسر بھائی، ہمارے یہاں ہے روحانیت کا کانسیپٹ اور ان کے یہاں ہے حیوانیت کا کانسیپٹ. تو ہمیں روحانیت بڑھانی پڑتی ہے، ان کو حیوانیت بڑھانی پڑتی ہے. مفتی صاحب، میں شام کو نا مرتے وقت مرنے سے میں بہت ڈرتا ہوں. تو جب میں رات شام ہوتی ہے نا سونے سے پہلے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور اس وقت پھر ظاہر سی بات ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں. صبح اٹھ کے پھر میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں یار جاگ گئے. ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ یعنی اپنے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہی، اپنے کو بھی دیتے ہیں. تو آپ کیسے ایماندار ہیں بھائی؟ میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ بولوں تو آپ پکڑ لیں مجھے. سچ بولتا ہوں. رات کو سوتے وقت میں مسلمان ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ مر جاؤں. اور اس وقت دیکھیں میں بہت اچھا دل سے مسلمان ہوتے ہیں رات کو سوتے وقت؟ مجھے چکر آنے لگا. جی دماغ سے ہوتا ہوں، دل سے نہیں. آج میں اپنی بات ڈالوں گا، آج میں مر گیا بھیا. دل سے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے دل کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو وہ آپ کیسی آنےسٹی ہے جو ہر 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 25 مرتبہ بدلتی ہے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ. قلب کو دیکھیں محترم، اب آپ 2000 years later بلاسمی میں مجھے نہ انوالو کیجئے گا. بس ہوا نکل گئی. قلب جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ ماشاءاللہ اتنا تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ قلب جو ہے وہ دل کو کہتے ہیں اور اس سے نہیں سوچا جاتا. میں پاگل ہوں. اب نیورون آپ نکلوا لیں گے، کچھ امپلانٹ کرا لیں تو میں اس کو ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن میں دماغ سے چودھری صاحب آپ کو میں ایک سائیکٹرسٹ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا اچھا مہاراجہ صاحب ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا. سر وہ نہیں سمجھانے والا معاملہ نہیں رہا نا. میں چودھری صاحب سے درخواست کروں گا کہ فار گڈنس سیک ایک دفعہ نا کوئی ایسا بندہ لے کے آئیں کہ جس سے دنیا کو لگے کہ واقع ہی کوئی ملحد الحاد کا دفاع کرنے آیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو اگر یہ آتے رہے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ شاید شک کرنا شروع کریں کہ یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو وہ ہم میں اسی لیے کیسر بھائی سوری، اب میں آپ کی یہ خواہش تو مجھے معلوم ہے کبھی پوری ہونے کی نہیں، چونکہ 2 سال سے تو ہم رٹے مار رہے ہیں، آج تک تو کوئی آیا نہیں ہے. تو دیر از نو پوائنٹ کہ ہم اس طرح کی خواہش اور توقع لے کر بیٹھیں. البتہ میری ایک درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ بھائی، اور خصوصاً ہمارے مہاراجہ سے، کہ چونکہ آپ کینیڈا رہتے ہیں اور کینیڈا میں میڈیکل بھی فری ہے، سائیکائٹرسٹ کو ضرور دکھائیے گا. دیٹس مائی ایڈوائس فار یو. جی میں وہ بھی کہیں گے نہیں، میں دکھاتا ہوں. سائیکٹرسٹ سے مل کے آ رہا ہوں.
میں مل کے آ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے سائکیٹرسٹ سے. جی اچھا، اور وہ آپ کے آنے کے بعد وہ کس سے ملنے گیا تھا پھر؟ سائیکائٹرسٹ سے مل کر آ رہے ہو سیدھے یہیں پر اسپیس میں. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں. جی میں اچھا مہاراجا صاحب، جو آپ سائیکیٹرسٹ سے جس سے مل کے آئے ہیں، آپ کے یہاں آنے کے بعد وہ کس کو ملنے گیا پھر؟ جی وہ تو نیکسٹ پیشنٹ کو اس نے دیکھا نا. نہیں نیکسٹ سائیکیٹرسٹ کو وہ ملنے گیا ہوگا. اب تو دیکھیں نا، آپ سے آپ نے اتنے پیارے میرے بھی ایک دو سوالوں کا جواب دے دیتے. دیکھیں آپ اتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، آپ لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. اچھا چلے یار، آپ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، چلیں میں نے بھی اب اسپیس اینڈ کرنی ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے. ایک سوال آپ کا لے لیتے ہیں اس محبت میں کہ اس خوشی میں کہ اللہ نے الہاد کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں دے کے برباد کر دیا ہے، آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں. بہرحال فرمائیے. شکریہ، بہت شکریہ. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ پورے قرآن میں سے کوئی ایک ایسی چیز مجھے کوئی بھی بتا دے جو انسانیت کے لیے بھلائی آج کے دور میں کینیڈا میں چونکہ رہتا ہوں، تو وہ کوئی ایک عام سی بات نہ ہو جو عام لوگ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، مفتی صاحب بھی عام کر سکتے ہیں، ایز اے نان مسلم کوئی بھی کرتا ہو، یعنی جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس طرح کی چیزیں اگر لکھی ہوئی ہیں تو پلیز وہ بھی کہہ دیجیے گا. لیکن کوئی ایسی چیز بتا دیں جس پہ میں پراؤڈلی ایک بات، دو نہیں، کہ بھئی میں مسلمان ہونا چاہوں تو ایک بات پہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے صفحے پہ قرآن میں اس کو کانفلکٹ نہ کیا جائے، انویلڈ نہ کیا جائے. تو برائے مہربانی کوئی ایک چیز مجھے خوش کرنے کے لیے بتا دیں کہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے کہ جو کہ میں یہ فخر سے کہہ سکوں کہ میرے ماں باپ کا جو مذہب تھا وہ اس میں کوئی اچھائی تھی. ایک پلیز قرآن میں لکھی ہونی چاہیے پلیز. آپ کے لیے سچے دل سے کہہ رہا ہوں، سورہ زمر کی آیت نمبر 53. جی مفتی صاحب سے کوشچن تھا پلیز. چلے آپ بھی بتا دیں، ان سے بھی پوچھ لیں گے. میں نے کہا نا آپ کے لیے سچے دل سے کہہ رہا ہوں، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 آپ کے لیے. 53 سورہ زمر نمبر اے پلیز سپیل کر دیں میں کیونکہ چیک ZIMR. اچھا تو 53 اس میں جو لائن ہے تو میں اس کو پڑھوں گا کیونکہ اتنا میں نالجبل نہیں ہوں کہ مجھے زبانی یہ چیزیں یاد رہیں، تو میں کبھی دوبارہ دیکھوں گا کہ یہ میں پورا پیراگراف بائی دا وے پڑھتا ہوں. تو مفتی صاحب بھی اگر کوئی رحمت فرما دیں مجھ پہ کہ بتا دیں. جی بیسڈ آن ایویلویٹنگ یور کنڈیشن، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، یہ آپ کے لیے ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ خاص آپ کے لیے ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. جو آپ کے لیے حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فحشا سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور بغاوت سے روکتا ہے. تو چونکہ آپ فحشا کے اندر، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دن رات عورتوں کے ساتھ سوتے ہیں، یہ فحشا ہے. تو آپ دیکھیں کینیڈین سویلائزیشن جو ہے آپ کو نہیں روکے گی، امریکن سویلائزیشن نہیں روکے گی، کلچر نہیں روکے گا، قانون نہیں روکے گا، قرآن نے روکا ہے. تو اب یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے ماحول میں نہیں ملے گی لیکن قرآن میں ملے گی. تو آپ اس پر پراؤڈ کر سکتے ہیں، لیکن مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو عادت پڑ چکی ہے دوسری چیزوں کی. تو اس وقت یعنی باندی بنا سکتے ہیں، اسلام میں یہ الاؤڈ ہے. لیکن یہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ہے، وہ میں تو حلالہ کرتا ہوں اسلام کے قانون کے مطابق. تو پھر آپ اس کا مطلب پھر آپ بے ایمان ہیں، چونکہ اسلام کو تو آپ نے چھوڑ دیا. نہیں، آپ کا جو وہ ہے نا اسٹیٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ یا تو مینٹل ہیں یا بے ایمان ہیں، دو میں سے ایک چوز کر لیجیے، کون سا آسان ہے آپ کے لیے. دیکھیں کیا مسلمان ہونے پہ پابندی ہے کہ مسلمان میں جب چاہوں دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، آپ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے نہیں روکا، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں ایماندار ہوں، تو پھر وہ بے ایمان نہیں ہوتا. جی بالکل. آپ جب خود ہی اپنے اسٹیٹمنٹ سے دکھا رہے ہیں کہ آپ سے بڑا تو بے ایمان ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک پوری زندگی میں ایک منٹ بھی ہم نے اسلام نہیں چھوڑا الحمدللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو. تو ہمارے ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ ہیں، اور آپ کا کیا ہے، وہ انکنسسٹنٹ ہے. یہی ہے انکوہیرنس.
یہ جو انکوہیرنس ہے نا، دا انکوہیرنس آف ایتھیسٹ، وہ یہی ہے. تو یہ لائیو ڈیمو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایتھیزم کے اندر کتنی انکوہیرنس اور انکنسسٹنسی ہوتی ہے کہ وہ دن رات جو ہے یہ کہنے کے باوجود کہ میں ایماندار ہوں، ان کے یہاں کتنی زیادہ بےایمانی ہوتی ہے کہ وہ صرف خدا کو کے ساتھ بےایمانی و بے وفائی نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، اور خود اپنے ساتھ کرتے ہیں. اس سے بڑا بےایمان کون ہوگا؟ Wake up to reality. دیکھیں اب مسلمان ہونا بری بات. چلیں جی، جزاکم اللہ خیرن تمام حضرات کو. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، نہیں ہو جائیں تو بری بات ہے. اچھا ایک چیز کی اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ سورہ زمر ہے ZUMUR آیت نمبر 53. اور میں نے بھی بتا دیں پلیز جی، آپ کی فیوریٹ ہے تو میں نے بھی بتا دیں. نہیں، آپ نے جو باتیں کہی ہیں نا کہ میں گناہ کرتا ہوں اور یہ ساری باتیں، اس کے لیے میں گناہ نہیں کرتا. میں نے کب کہا میں گناہ کرتا ہوں؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا حلالہ کرتا ہوں نا، تو وہ تو اسلام کے میں حلال ہے، تو گناہ تو نہیں ہوتا نا وہ. اچھا چلیں ایک منٹ رک جائیے، حلالہ حلال ہے قرآن سے ثابت کریں. اب آؤ ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے. میں تو دیکھیں نا، میں ہر چیز جو ہے قرآن میں تو یہی تو چلے حدیث میں دکھائیے حلالہ کا لفظ، حدیث میں حلالہ کا لفظ دکھائیے، کتنی پیاری بات. حدیث میں حلالہ کا لفظ دکھائیے. یار مفتی صاحب میرے ساتھ انیائی ہوا ہے. مفتی صاحب دیکھیں آپ نے کتنی پیاری، وہ تو ہے میں کرتا ہی ہوں اس کو، وہ آپ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے حلالہ کا لفظ قرآن اور حدیث میں سے دکھا دیجیے کہیں. نہیں اس میں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ پیارے نبی کہاں ہے بھائی، کہاں سے ثابت کرو گے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں حلالہ ہے. آپ نہیں، وہ بات چلی تھی نا جب میں بات کہیں سے نہیں چلی تھی، بات تو رکی تھی، اب یہاں رک گئی، بات چلی نہیں، اب رک گئی. بتائیے قرآن میں کدھر ہے اور حدیث میں کدھر ہے حلالہ؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ کچھ تو بولو. میں تو حدیثوں کو نہیں انڈرسٹینڈ. چلو آپ حدیثوں کو نہیں، آپ تو اپنے کو بھی، آپ دنیا میں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ نے اپنی والدہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پرسنل پلیز نہ اٹیک. سر جب آپ پرسنل اٹیک کریں گے تو ہمیں بھی تو تھوڑا سا دیجیے نا. میں نے کس پہ مجھے بتائیے کہ قرآن میں سے آپ حدیث کو تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، چلو حدیث کو سائڈ میں رکھ دیجیے، اب قرآن سے بتائیے حلالہ کہاں ہے؟ حلالہ کا لفظ قرآن میں ہونا چاہیے، جس طریقے سے آپ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ خدا کا لفظ قرآن میں ہونا چاہیے، حلالہ کا لفظ قرآن میں دکھائیں. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد؟ جی مجھے تو نہیں معلوم. پھر آپ نے کس ایمانداری کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا کہ اسلام میں حلالہ ہے؟ وہ کون سی ایمانداری ہے؟ میں نے تو بتا دیا نا کہ مجھے نہیں معلوم، یہی ایمانداری ہے نا کہ مجھے نہیں معلوم. تو اب آج سے آپ کہیں گے کہ اسلام میں حلالہ ہے؟ اس طرح تو نماز بھی نہیں ہے، تو آپ آج سے یہ کہیں گے، آپ یہ پرومس کر رہے ہیں کہ آج سے آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں حلالہ ہے، آپ رکیں گے اس سے؟ کچھ پوچھا میں نے کچھ. جی میں اس پہ پڑھوں گا اس کے بارے میں. آپ جہاں لکھا ہی نہیں اب کیا پڑھیں گے؟ صحیح بات، حدیث میں لکھا ہے نا قرآن میں لکھا ہے. دیکھیں نا، اب آپ نے ایک کوشچن کیا تو یہ مجھے نہیں معلوم، تو میں اس کے بارے میں ریسرچ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی. اچھا ریسرچ کیسے کریں گے؟ مجھے اپنی ریسرچ میتھڈالوجی بتائیے. کیا سب سے پہلے کون سا کیا چیز کھولیں گے؟ جی امید ہے کہ اب ان کے پچھواڑے والا کیڑا مر جائے گا. جی میں پورا قرآن لے کے بیٹھ پورا قرآن لے کے. اچھا اور یو اسکم تھرو، یعنی بس فلپ اس کو بک یو ول فلپ دی پیج. ہاں جی، اور پھر ہاں جی، اور یوٹیوب بھی اردو میں، کیا تو وہ اردو سنتا رہتا ہوں کیونکہ میرے لیے یہ آسان رہتا ہے. تو میں اس طرح پھر 7 انگلی بھی پھیرتا رہتا ہوں، اور عربی بھی سنتا رہتا ہوں کہ عربی میں کیا تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد کیا حلالہ ورڈ. اچھا تو ابھی تک آپ نے یہ کیا ہے عمل؟ ابھی تک یہ عمل کیا ہے؟ جی بہت دفعہ. اچھا بہت دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا آپ نے؟ جی کئی دفعہ. تو پھر آپ کو حلالہ کا لفظ ملا؟ یاد نہیں آ رہا جی، اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ میرا حافظہ کمزور ہے نا. تو سر اس پہ دیکھیں، ایمانداری بھی کمزور، حافظہ بھی کمزور، مطلب کیا کیا کمزور ہے سر؟ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، دیکھیں ایمانداری کا تقاضا کیا ہے کہ جب میں انسان ہوں، جو چیز مجھے اس وقت یاد نہیں ہے تو میں اس کو کنفرم کروں گا. تو ایمانداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب پتہ نہ ہو تو آدمی نہ بولے، یہ بھی تو ایمانداری کا تقاضا ہے نا. جب آپ خود ہی کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں، نہ مجھے حدیث سمجھ میں آتی نہ قرآن، تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا حلالہ اسلام میں؟ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. جی قرآن تو بہت سمجھ میں آتا ہے، آپ نے اجازت ہی نہیں دی کچھ سمجھانے کی یا سمجھ. بکواس بند کر کتیا،
हरामदिया खनजीरा लानतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। अब आपने एक सवाल किया, देख लीजिए हमने आपको आपकी जो है इस्लाह इल्मी को एक्सपोज कर दिया यहीं पर। आपने देखें मुफ्ती साहब, आपने मेरा तो वर्ड आपने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं याद के, लेकिन मुझे भी इजाजत देना, मैं भी कोई क्वेश्चन कर सकता हूं। आपकी बहुत सारी दे दी, आपका वो सवाल हो गया बस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन आपने जो वो कहा तो उसका पूरा सूरत पढ़नी पड़ेगी ना। देखें आप इस तरह का तो जाएं पढ़ें, फिर बाद में वापस आइएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। बहुत अरसे से हम ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इल्हाद का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और उसकी वजह आप लोग हैं। आप आए, आपने तस्दीक की इस चीज की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुंह से कहना कुछ और है और आपका अपने मुंह से साबित करना। मैं पाकिस्तान में हूँ ही नहीं ना, प्लीज। अल्लाह का तो सरतान से जुदा हो जाता ना। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं। देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कनाडा के लिए हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए तो कबूल हो गई है, कनाडा के लिए भी इंशाल्लाह कबूल करेंगे। बस आपने वहां पे किसी को बताना नहीं है कि आप ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं। जी अल्लाह करे पाकिस्तान की इकानमी भी अच्छी हो जाए, दुआ करते हैं। अच्छा महाराजा साहब, और वहाँ पे तालीम महाराजा जी आप तुसी पंजाबी भी हो, दिल नूं भी मुसलमान हो या करो, चाहे दिमाग नाल ही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि डॉक्टर टीके आजकल बड़े पुठे सीधे ला रहे जी। ते फुड़क इंसान दिन नूं भी फुड़क सकता जे, रात दी भी ते चलो गारंटी नहीं, ते दिन दी भी कोई। और रात हो गई है वैसे कनाडा में कि नहीं अभी? जाना था ना बाबू जी, 3 घंटे बाद मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अच्छा 10 बजे के करीब। अच्छा चलो ठीक है। मैं देख रहा था कि 8 बजे जग दे, मैं थोड़ा जा दिमाग काम कर देना जी, 8 बज गए हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जालिका और हाजा जो है इसकी मायने बता देंगे? आपको अरबी बहुत आता है। नहीं सर, आप छोड़ेंगे, आप बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऊपर से गुजर जाएगी आपके, वैसे ही आपका जो है साइकोलॉजिकल लेवल काफी नीचे जा रहा है, तो कहीं बहुत ज्यादा और परेशान न हो जाए, डिप्रेशन का शिकार न हो जाए। छोड़ें, ये बहुत मुश्किल फार्मूला है जी, ये आइंस्टाइन को भी समझ में आया था। चलें जी, ठीक है आज जी। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल जा हम का जाके। कैसे भाई यार, स्पेस में बहुत मजा आता है, इतनी तो स्ट्रीम में भी नहीं आता। आगे स्वाद प्लीज सबर कराए सर। 2000 years later. सर whatever प्लीज सर